ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब श्री हरमंदर साहिब का सुनहरी इतिहास भाग 13वां पन्ना नंबर 247। प्रकाश करन दी विधि। सिंह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करन लगदे हन। पहला चौर बरदार खड़ा होके उन्ना चिर चौर करदा रहिंदा है। नाल आया चौर बरदार अते फराश दोही पासे आमो सामने बैठ के प्रकाश करन विच ग्रंथी सिंह नाल मदद करदे हन। सब तो पहला ग्रंथी सिंह उपरली टैरीकाट दी दोहरी चादर पहले समय विच यह चंगे लट्ठे दी हुंदी सी सहजे सहजे खोलदे हन। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब उपर एक पलक दे के ते एक पलक अपने सीस ते सजा के सुखासन वाले टैरीकाट दे चिट्टे चार रुमालियां समेत गुरु महाराज दे स्वरूप नूं अपने सीस ते सजाउंदे हन ते हेठों ओह चादर फराश फड़ के वलेट के पासे रख लैंदा है, जो बाद विच धोण लई धोबी नूं दे दित्ती जांदी है। धोती हुई उसे तरह दी चादर फराश ते चौर बरदार विछा के उस दे वल कढ़ दिंदे हन। फिर सिंह साहिब उस चादर दे ऐन विचकार सीस तो उतार के श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप सजा दिंदे हन। फराश तो अत्तर दा भिज्जा फंबा लैके पहला चादर दे चौं पासे लाउंदे हन। फिर सुखासन वाले चारे पुलिस्तर दे दूरे रुमालां नूं इक इक करके सहजे सहजे सत्कार सहित खोलदे ते नाल नाल अतर दा फंबा लाई जांदे हन। खब्बे हथ खड़ के चौर कर रहे चौर बरदार नूं भी एक फंबा अतर दा दे दिंदे हन। ओह उस फंबे नाल चौर नूं अतर लांदा है। याद रहे कि अतर दी शीशी ते रूह दा बंडल फराश ने रुमालियां वाले बक्से विच रखिया हुंदा है, जिथों ओह फंबिਆਂ नूं अतर ला ला के ग्रंथी साहिब नूं फड़ाउंदा है। जद चारे रुमाले खुल जाते हैं तो पहला वांग ही ग्रंथी सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप नूं चुक के सत्कार सहित अपने सीस उपर सजांदा है। फराश ते चौर बरदार उन्हां चौहां रुमालियां नूं कन्नियां तो फड़ के खिच के इक्को जिहा करदे हन। फिर चौहां पासियां तो चौहां नूं इस तरह तैहां ला के इकट्ठा करदे हन कि उन्हां दा समोसा बन जांदा है। उस समोसे नूं मंजी साहिब दे ऐन विचकार सजा के उस दे उपर एक जरी दा रुमाला दूरा करके उस दा विछोना विछाया जांदा है। उस उपर 3 जरी दे सराणे, 2 दोही पासे ते एक सामने सजाए जांदे हन। फिर ग्रंथी साहिब अपने सीस उपरों सत्कार नाल सहजे सहजे दोहां हत्थां नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप नूं उतार के मंजी साहिब उपर सामने सराणे ते अगला हिस्सा टिका के एक हथ गुरु महाराज नूं पाई रखदे हन ते दूजे हथ नाल चोली दे दोहां पासियां दे पल्लियां नूं उतार के गोल करके दोही पासी बीड़ दे हेठ दे के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा लगभग दरमियान चों प्रकाश कर दिंदे हन। फराश ते चौर बरदार आपो अपने पासे दियां पलकां सजा दिंदे हन। एक वड्डा रुमाला उपर दे के सामने सजा दिता जांदा है। जद प्रकाश होण दा समा नेड़े पुजदा है तां सवैये पढ़न वाला प्रेमी अपना सवैया पूरा करके हम अवगुण भरे एक गुण नाही वाला सवैया शुरू करदा है, जिसनूं सारी संगत उच्ची आवाज विच रल के पढ़दी है। उपरंत ग्रंथी सिंह अपनी रसना तो यह 3 श्लोक पढ़दा है। सो कहो टल गुर सेवीए, होवै सिफत खसम दी अते सज्जण सच्चा पातशाह, जिन्हां नूं संगत भी नाल नाल पढ़दी है। इन्हां 3 श्लोकां चों जद तुद डिठे सच्चे पातशाह तुक ग्रंथी सिंह दे मुख च हुंदी है तां गुरु महाराज दा स्वरूप दा प्रकाश कर दिता जांदा है। उपरंत ग्रंथी सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा अमृत वेले दा आया होया पहला हुक्मनामा प्रेम रंग विच रंगीज के संगत नूं सुणाउंदा है। महावाक पढ़न दी मर्यादा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश कीतियां खब्बे पन्ने दे उपरला पहला शब्द महावाक दे रूप विच पढ़िया जांदा है। जे उपरला शब्द उपरों ही शुरू हुंदा है तां ठीक है। जे पिछले पन्ने तो शुरू होके इस खब्बे पन्ने दे उपर आके पूरा हुंदा होवे तां पन्ना पलट के पिछले पन्ने दे हेठला शब्द पढ़ना चाहिदा है। इहो ही मर्यादा श्री हरमंदर साहिब दी पुरातन समय तो चली आ रही है। जे अष्टपदी जां छंत होवे तां पूरा शब्द पढ़ना चाहिदा है।
ਇੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਪਾਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਭੋਗ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਆਦ ਵੱਲ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮਹਾਵਾਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹਟੇ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਐਸੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲੰਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਮਹਾਵਾਕ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਵਾਕ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵਾਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਂ ਮਹਾਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਥਾ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬੀੜਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਚੌਰਬਰਦਾਰ ਹੀ ਆਏ ਮਹਾਵਾਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਝੰਡਾ ਬੁੰਗਾ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਤਖਤੀ ਉੱਪਰ ਆਏ ਮਹਾਵਾਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ, ਤਾਰੀਖ, ਦਿਨ ਤੇ 1430 ਪੰਨੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦਾ ਪੰਨਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਏ ਯਾਤਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਮਹਾਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਦੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਪੰਨਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਵਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਮਹਾਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਮਹਾਵਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ। ਪਹਿਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਵਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਕ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਵਾਕ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਥੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੁਮਾਲੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਰੁਮਾਲੇ ਸਜਾਉਣੇ। ਮਹਾਵਾਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੇਠਲੀ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੇਠ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਬੁੱਕਲ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋਹਰਾ ਰੁਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਦੋਹਰੀ ਚਾਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਠ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ 5 ਦਰਸ਼ਨੀ ਰੁਮਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸਨਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸਜਾਏ 5 ਰੁਮਾਲੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਕਸੇ ਜਾਣ। ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅੰਤਲਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਰੁਮਾਲਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ 2 ਚਾਦਰਾਂ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ
ਤੇ ਅੱਗੇ तक ते दूजी सारी मसनद उपर विछा दित्तियां जांदियां हन ते उन्हां दे उपर फुल्लां दे सेरे सजाए जांदे हन। ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ नहीं ਵਿਛਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਕੀਮਤੀ ਰੁਮਾਲੇ ਗਿੱਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਕਢਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਰੁਮਾਲੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਲ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਦਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਗੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅੱਗੋਂ ਤੱਕ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਦਸਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਗੁਲਦਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਲੀ ਪੌੜੀ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਹਾਵਾਕ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਭ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1974 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰਹੇ। ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ 1975 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗੁਜਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਈਸਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਿੱਤ ਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਜਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਰਕੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੀਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਦੂਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਵਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 5 ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਾਵ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਤੀਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 3 ਵਜੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਚੌਥੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਵਲ ਪਦ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਛਿਪਣ ਤੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਛਿਪਣ ਬਾਅਦ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਛੰਤ ਦੇ 4 ਤੁਕੇ ਬੰਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਵਤ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ 5ਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹਰ ਵਕਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅੰਦਰਲਾ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਵਾਰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰਲਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਰਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਰੁਮਾਲੇ ਉਤਾਰਦੇ ਤੇ ਤਹਿਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਲਾ ਰੁਮਾਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਝਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਵਾਕ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਸ਼ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਸਿਓਂ ਰੁਮਾਲੇ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ 6ਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਾਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕੀ ਚੋਂ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਅਰਦਾਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ 6 ਅਰਦਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰਦਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਸਮੇਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ
जिस हलवाई का कड़ाह प्रसाद हदायतां अनुसार ठीक विधि सहित तैयार किया ना हुंदा उसनूं जुर्माना किया जांदा ते ओह प्रसाद चढ़न तो बंद किया जांदा सी। जे कोई जुर्माना ना देवे तां उसकी दुकान ते पहरा ला के प्रसाद विकना बंद किया जांदा सी। पर जे कोई प्रेमी घरों तैयार करके लियावे तां उस ते इतराज़ नहीं किया जांदा सी। हुण श्रोमणी कमेटी वल्लों कड़ाह प्रसाद बनाउण दा अपना प्रबंध है। हलवाइयां दा बनाया प्रसाद प्रवान नहीं किया जांदा। कोई प्रेमी अपने हत्थीं घरों बना के लै आवे तां प्रवान कर लिया जांदा है। सवेरे आनंद साहिब उपरंत होई कड़ाह प्रसाद की अरदास उपरंत अते 12 वजे की अरदास बाद बैठी संगत विच कड़ाह प्रसाद वरताया जाता है। बाकी सारा समा कवाड़ खुलण तो कवाड़ बंद होण तक जो प्रेमी प्रसाद लैके आउंदा उस तो प्रसाद लैके किरपान भेंट करके कुछ प्रसाद उस प्रेमी नूं वापस कर दिता जाता है ते बाकी सामणेओ मत्था टेकण वाली संगत नूं वरता दिता जाता। भाव जदों कोई प्रेमी आके सामणेओ मत्था टेकदा उदों ही उसनूं कड़ाह प्रसाद दिता जाता सी। यह रिवायत 1958 ईस्वी तो बाद भी कई वरे चलती रही। फिर संगत दे वध जाण नाल सामणे कड़ाह प्रसाद लै लिया जांदा ते श्री हरमंदर साहिब दे उत्तरी दरवाजे तो बाहर अंदरली छोटी परिक्रमा विच प्रेमियां नूं वरताया जांदा। फिर शिकायत होण ते कि गर्म प्रसाद छक के बाद च हरकी पौड़ी तो ठंडे अमृत दा चुल्ला लैण नाल संगत दे गले खराब हुंदे हन तां दक्षिणी दरवाजे दे बाहर स्टूल उपर रख के प्रसाद वरताया जाण लगा। संगतां दे होर वध जाण कारण सामणे मत्था टेकण वालियां अते कड़ाह प्रसाद भेंट करन वालियां विच रौला पैण ते कड़ाह प्रसाद सामणे बूहे च वड़दियां ही सज्जे हत्थ जंगले दे अंदर वार उच्चे स्टूल ते रख के सेवादार खड़े होके प्रसाद फड़दे हन, जिस नाल मत्था टेकण वाले आराम नाल मत्था टेक लैंदे हन ते कड़ाह प्रसाद बाहर लै जाके वरताया जांदा है। पहला यह रिवाज सी कि किसी समय संगत वालों कड़ाह प्रसाद चढ़त विच ना आवे तां उन्ना समा पतासियां दा प्रसाद वरतदा रहिंदा सी। पर संत चन्नन सिंह जी दी प्रधानगी समय उन्होंने फैसला किया कि उस समय पतासियां दी बजाय कड़ाह प्रसाद ही वरताया जावे ते इस कड़ाह प्रसाद दा खर्च दरबार साहिब दे खजाने चों कीता जावे। हुण कवाड़ खुलण तो कवाड़ बंद होण तक हर वक्त कड़ाह प्रसाद ही वरतदा है। कुछ व्यक्तियों वालों श्री हरमंदर साहिब के अंदर अमृत वेले की पहली अरदास समय कड़ाह प्रसाद भेटा करन दी अरदास हुंदी है। इन्हां विच प्रेमी सज्जना तो इलावा महाराजा रणजीत सिंह, पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला ते फरीदकोट के महाराजे भी शामिल सन। पर हुण अरदास च नाम लैणे बंद कर दिते हैं। श्रोमणी कमेटी के प्रबंध हेठ आ जाण ते कुछ मायाधारी दानी सज्जना ने कमेटी राही इतनी माया बैंकां विच जमा करवा दिती है जिस दे व्याज नाल ही हर रोज़ उन्हां वल्लों कड़ाह प्रसाद श्री हरमंदर साहिब पहुंचदा है ते उन्हां दे नाम की अरदास कर दिती जाती है। कुछ सज्जन 1 महीना 2 महीने जां गिनती के दिनां लई कड़ाह प्रसाद की माया भेज दिंदे हन। उन्ने दिन उन्हां दी अरदास हुंदी रहिंदी है। कई सज्जना ने मस्सिया पुन्निया जां संगराद नूं कड़ाह प्रसाद लई माया भेजी हुंदी है। उन्हां दी भावना अनुसार उन्हां दिनां च उन्हां दी अरदास हो जाती है। सफाई ते इशनान दी सेवा। सफाई मौसम अनुसार समाप्ति उपरंत रात नूं 10 जां 11 वजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी चली जाती है तां दर्शनी ड्योढ़ी के कवाड़ बंद हो जाते हैं। दोनों फराश ते कुछ सफाई की सेवा करने वाले प्रेमी सज्जन जिन्हां कोल सेवा दे पास हुंदे हन अंदर रह जाते हैं। बाकी सारी संगत बाहर आ जाती है। फराशां की निगरानी विच प्रेमी सज्जन श्री हरमंदर साहिब के अंदर दी विछाई दीआं चादरां दरियां ते गलीचे चुक के झाड़ के तैहां ला के एक पासे रख दिंदे हन। हफ्ते बाद वड्डी चाननी उतार के झाड़ के तय करके फराशखाने भेज दिती जाती है ते दूजी साफ सुथरी चाननी झाड़ सवार के लगा दिती जाती है। इस चाननी दे सामने 11 सोने के छब्बे लटकाए जाते हैं। एक छब्बा चाननी दे विचकार गुरु ग्रंथ साहिब दे उपर लटकदा रहिंदा है। इन्हां चों सामने दे छब्बियां विचकारला छब्बा वजनी ते ज्यादा कीमती हुंदा है। बाकी छब्बे भी नरोल सोने दे ही हुंदे हन जो हर समय लटकदे रहिंदे हन। चाननी 12 बाय 12 फुट हुंदी है। फुल्लां दीआं चाननियां हर रोज़ ला दित्तियां जांदियां हन ते नवीआं ला दित्तियां जांदियां हन। फिर श्री हरमंदर साहिब दे अंदर कपड़े नाल फर्श की चंगी तरह प्रेम नाल सहजे सहजे सफाई की जाती है।
नाल नाल प्रेमी सज्जन गुरबाणी दे शब्द मस्ती विच पढ़दे रहिंदे हन। इस सेवा नूं प्रेमी सज्जन बहुत शरधा प्यार ते सिदक नाल करदे हन ते अपने आप नूं वडभागे समझदे हन। 12 वजे यह सेवा पूरी हो जाण ते बर्फी का प्रसाद रख के फराश सफाई की सेवा की समाप्ति की अरदास करता है। प्रसाद लैके सारे प्रेमी बाहर आ जाते हैं। फराश निगरानी ते अगली सेवा की तैयारी वास्ते अंदर रहिंदे हन। उपरंत चौबदार पुल उपर ड्यूटी वाले सेवादार नूं अपनी ड्यूटी ते खड़ा करके अंदर पड़ताल करन जांदा है। जो फराशां अते अखंड पाठियां तो बिना जे कोई सज्जन अंदर होवे तां उस नूं बाहर लै आउंदा है। इशनान दूजा जथा इशनान तकरीबन 12:30 ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਚੌਬਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵਿਖਾ ਕੇ श्री हरमंदर साहिब ਦੇ अंदर आउंदा है। फराश इशनान के आरंभ की अरदास करता है। फिर प्रेमी हर की पौड़ी तो बाल्टियां भर के अमृत जल अंदर लै आउंदे हन। पहला जगले के अंदरले हिस्से नूं दुध नाल इशनान करा के उपरों अमृत जल नाल इशनान कराउंदे हन। फिर हरमंदर साहिब के अंदरले बाकी हिस्से का इशनान कराया जाता है। श्री हरमंदर साहिब के अंदरले पासे दियां संगमरमर दियां कंधां दी सफाई गिले तौलीए नाल करदे हन। बाद च बाहरली छोटी परिक्रमा ते पुल दा इशनान करा दिता जाता है। उपरंत सुक्के तौलियां नाल अंदरों बाहरों फर्श खुश्क किए जाते हैं। याद रहे कि प्रकाश अस्थान लई तौलीए वखरे ते बाकी हिस्से लई वखरे ते परिक्रमा लई वखरे तौलीए वरते जाते हैं। विछाई जंगले तो बाहरली थावां ते गलीचे विछा के उपर चिट्टियां धोतियां हुईयां चादरां विछा दित्तियां जांदियां हन। जंगले दे अंदर प्रकाश अस्थान वाले थां सब तो हेठा वड्डा गलीचा, उस उपर ओडी वड्डी दसूती दी चादर, उपर सिंघासन वाली थां ते छोटा गलीचा, उपर रेशमी चादर, उस तो उपर मखमल दे तिल्ले ते सिलमे दी कढ़ाई वाली मसनद जिस दा पिछला हिस्सा मंजी साहिब दे दोहां अगलियां पावियां दे हेठ हुंदा है ते बाकी अगे नूं वधवी हुंदी है। उस उपर फुल्लां वाली रेशमी चादर जिस नाल एक सूतरी चादर जोड़ी हुंदी है विछाई जाती है जो मसनद दे अध तक हुंदी है। इस सारी विछाई दे उपर ते मंजी साहिब दे हेठ रेशमी दोहरी चादर विछाई जाती है। इस दे उपर खब्बे ते सज्जे हथ सेरे रखन लई रंगीन प्लास्टिक दे 2 मोमजामे, उन्हां उपर सुनहरी पावियां वाला रेशमी नवार नाल उणिया खुला मंजी साहिब उपर गद्दा, गद्दे उपर टैरीकाट दी दोहरी चादर सजा के 4 पावियां ते डोरियां नाल कस के बन दिंदे हन जो डोरियां गुंदवे रेशमी धागियां दियां बणियां हुंदियां हन। हर डोरी दे सिरियां ते हर पावे नाल 2-2 सुनहरी डोडियां हुंदियां हन। मंजी साहिब दे पिछले पासे थोड़ा चौड़ा ते लंबा गलीचा विछा के उस उपर चिट्टी चादर विछा के चुफेरियों हेठ दे दिती जाती है। उस दे विचकार चौरस छोटा गलीचा चादर समेत ग्रंथी सिंह लई गद्दी रख दिती जाती है। ग्रंथी सिंह दे खब्बे हथ चौरबरदार बैठदा है ते सज्जे हथ भी चौरबरदार बैठ सकता है क्योंकि गुरपुरबां ते खास वड्डे मेलियां समय ग्रंथी सिंह दे सज्जे खब्बे दोही पासी 2 चौरबरदार बैठ के प्रेमी यात्रुआं पासों फुल ते सेहरे फड़दे ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब उपर चढ़ाउंदे ते उपरों सेहरे उतार के प्रसाद वजों वापस दिंदे हन। याद रहे कि मंजी साहिब दी हेठली विछाई चंगी साफ उच्ची ते बाकी विछाई तो वखरी हुंदी है, जबकि चौरबरदारां दे बैठण दी विछाई उस तो वखरी हल्की ते नीवी हुंदी है। छोटे सुनहरी जंगले दे अंदर दी विछाई तो अगले पासे पित्तल दे वड्डे जंगले दे अंदर वार लंबे ते थोड़े चौड़े गलीचे उपर चिट्टी चादर विछाई हुंदी है। यह विछाई अरदासीए ਸਿੰਘਾਂ ते सेवादारां दे बैठण लई हुंदी है जो प्रकाश अस्थान दी विछाई तो वखरी हुंदी है। प्रकाश अस्थान दी विछाई मसनद तक हुंदी है। उस तो अगे ते अरदासियां दी विछाई दे दरमियान एक चिट्टी चादर विछाई जाती है जिसनूं खजाने वाली चादर कहते हैं क्योंकि प्रेमियां वल्लों भेटा कीती माया इस चादर उपर ही रहिंदी है। इस तो इलावा उत्तरी दरवाजे वल रागी ਸਿੰਘਾਂ दे हेठ एक गलीचा ते उस उपर चिट्टी चादर विछी हुंदी है। इसे तरह
ਦੱਖਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲੀਚਾ ਤੇ ਚਾਦਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਵਿਛਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਫਰਾਸ਼, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੌਰਬਰਦਾਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਫੇਰੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਡੂਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਤੇ ਕੂਜਾ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਪਤਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਦਿਨ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਵਿਛਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਵਿਛਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਵਿਛਾਈ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਿਉੜਾ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 8 ਪਹਿਰ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਜੋਤ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਜਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਪੈਰੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੱਚੀ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਲੈਣ ਸਮੇਂ 2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੀ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ 1898 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਖੀਰ 1930 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਲਬ ਜਗਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵਾਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਲਬ ਜਗਦੇ ਹਨ। ਝਾੜ ਫਨੂਸ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਚਾਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗਿਲਾਫ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਤ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਜਗਾ ਲਈਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 386/31 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਉਸੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਪੁਰਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਜਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 25,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ, ਖੰਭੇ, ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਿਜਲੀ 56 ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪੱਤਰਕਾ ਮਿਤੀ 22/7/31 ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1987 ਤੋਂ 1988 ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ, ਪਰਕਰਮਾ ਤੇ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਕੋਣਾਂ ਉੱਪਰ 4 ਖੰਭੇ ਤੇ 4 ਖੰਭੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਹਰ ਬਾਹੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਗੱਡੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਸਾਰੇ 8 ਖੰਭੇ ਸਨ। ਚੌਹਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਹਨ ਵਿੱਚ, 2 ਖੰਭੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਡਿਓਢੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੱਕ 68 ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਪਰਕਰਮਾ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖੰਭੇ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟਵੇਂ ਖੰਭੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਚੌਹਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਖੰਭੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਚਿੱਤਰਤ ਹਨ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲਗਵਾਈ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਸਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1893 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 1975 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ 1915 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਗਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 442 ਮਿਤੀ 1/9/29 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬੇਕਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 1897 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲਾਉਣੀ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਛਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਸਤੰਬਰ 1897 ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭਸੌੜ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੱਛਮੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਯੁੱਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇੰਜਨ, ਲੈਂਪ ਤੇ ਤਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ, ਮੱਕੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਤੇ ਵੈਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਐਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਰਵਥਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੱਛੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ कि बिजली की रोशनी श्री हरमंदिर साहिब के बीच ना होवे, बिरती की रोशनी के आगे और कोई रोशनी शुद्धता नहीं रखती। अठवां, एक तौखला यह भी है कि यह बिजली इमारत लई हानिकारक होवेगी। नौवां, बिजली की रोशनी दरबार साहिब लाउणी बेफायदा है अते उपदेश की रोशनी की बहुत लोड़ है। दसवां, श्री हरमंदिर साहिब अजायब घर नहीं कि लोकां तो वाह वाह कराउणी है। 11वां, इन्नी रोशनी विच बिरती ठीक नहीं जमेगी। जद 1929 ईस्वी के अंत तक गुरुद्वारा रामसर, गुरुद्वारा बबेकसर ते बाबा अटल साहिब ਅਤੇ गुरुद्वारा शहीदगंज बाबा दीप सिंह जी विखे बिजली जग पई ਅਤੇ अप्रैल 1930 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ श्री हरमंदिर साहिब ਦੇ अंदर भी बिजली लगा के जगा ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ लोकल कमेटी दरबार साहिब ਦੇ अपना मता नंबर 508 12 मिति 27/4/30 अनुसार ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ कि श्री हरमंदिर साहिब, बाबा अटल साहिब ਅਤੇ गुरुद्वारा शहीदगंज अंदर ਜੋਤਾਂ आदि जगाउण ਦੀ रस्म बंद ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। श्री हरमंदिर साहिब ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ अप्रैल 1930 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ श्री दरबार साहिब ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 386/31 ਤੇ ਮਿਤੀ 22/7/30 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਝਾੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ श्री हरमंदिर साहिब ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ श्री हरमंदिर साहिब ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਝਾੜ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। 5 ਵੱਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਸਮੇਂ श्री हरमंदिर साहिब ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਰ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अखंड पाठ श्री हरमंदिर साहिब ਦੇ ਅੰਦਰ सहज पाठ ਤੇ सप्ताहक पाठ नहीं ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ना ही मृतक ਦੇ अखंड पाठ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। केवल खुशी ਦੇ अखंड पाठ ही हो सकते हैं। अजकल खुशी ते गमी सुखना आदि ਦੇ अखंड पाठ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ अखंड पाठ नहीं ਹੁੰਦੇ ਸਨ। सरदार हरनाम सिंह पंसारी, जिस ਦਾ 1893 ईस्वी ਦਾ जन्म ਸੀ, 1975 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1914 ਤੋਂ 18 ਵਾਲੀ ਜਰਮਨ ਜੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ 1915 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਬਗੈਰ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਾਵ ਮੁਫਤ ਬਤੌਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਆਮ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੰਗਮ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1918 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਈ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਭੇਟਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਜੇਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ श्री हरमंदिर साहिब जी ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ 321 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 1925 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਾਠੀ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 1930 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਰਚਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 70 ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਰੁਮਾਲ, ਸੇਰੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਬਚਦੀ ਮਾਇਆ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
पर जिनसां दे भाव वध जाण करके 75, फिर 101, 151, 201, 251, 301, 401, 501 ते अज कल 701 रुपए एक अखंड पाठ कराउण लई जमा करवाउणे पैंदे हन, जिस विचों हर पाठी नूं हर पाठ चों 60 मिलदे हन। हर पाठ विच 8 अखंड पाठी लगदे हन। 2 अखंड पाठियां दी इकट्ठिया दी 3 घंटे दिन ते 3 घंटे रात दी ड्यूटी हुंदी है। हर पाठी 1.5 घंटा पाठ करदा है। एक पाठी पाठ करदा है ते दूजा चौर करदा जां रुमालिया ते गोलक आदि का ध्यान रखदा है जां आए गए सज्जन नाल गलबात कर सकदा है। पहला अखंड पाठ हर की पौड़ी दी उपरली मंजिल विच ते गुबंद विच ही हुंदे सन। अखंड पाठां दी बुकिंग वध जाण ते हर की पौड़ी दे नेड़े ही उसे छत उपर उत्तरी बाही ते दक्षिणी बाही ते 2 होर अखंड पाठ शुरू कीते गए। यों श्री हरमंदर साहिब की उपरली मंजिल विच एक समय 4 अखंड पाठ चलते रहिंदे सन। प्रेमियां वल्लों हुंदे अखंड पाठां तो इलावा गुरपुरबां समय जां पंथक औकड़ां समय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों भी अखंड पाठ करवाए जांदे सन। अजकल सिर्फ हरकी पौड़ी उपर ते गुबंद विच 2 ही अखंड पाठ चलदे हन। अखंड पाठां दे भोग उपरंत कीर्तन ते अरदास हुंदी है। इन्हां अखंड पाठां दे आरंभ अते भोग दीआं दोवें अरदासां श्री हरमंदर साहिब दे अरदासीए सिंह ही करदे सन, जिस दा इवजाना कमेटी वल्लों दिता जांदा सी। कोई भाषण नहीं हो सकदा, ना कोई सूचना ही दिती जा सकदी है। पहला लोकल कमेटी प्रबंध करदी सी, फिर मुख ग्रंथी श्री दरबार साहिब प्रबंध करदे रहे। अखंड पाठां दी माया दफ्तर विच जां अरदासियां पास जमा करवाई जांदी सी। पाठां दी बहुतात कारण एक अरदासिया सिंह अखंड पाठां दी जथेदारी भी करदा सी, जिवें भाई दर्शन सिंह जी अते भाई मदनजीत सिंह जी अते भाई रघबीर सिंह जी। हुण जथेदार अखंड पाठियां दी असामी वखरी कर दित्ती गई है। इस असामी ते ज्ञानी मुख्तार सिंह, भाई बचित्र सिंह बतौर जथेदार अखंड पाठियां ते रागियां सेवा करते रहे। अजकल 2 जथेदार हैं, भाई गुरचरण सिंह अते भाई प्रीतम सिंह। सो इत्थे ही इजाजत दिओ। अज असीं यह किताब पन्ना नंबर 263 तक पढ़ांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।